Okay, so recording has started. Follow the class properly. This class today we will be discussing two features. Sorry, the last feature of object-oriented programming, that is data abstraction. Okay, we have covered three features, right? Encapsulation, inheritance, then polymorphism. Last class we have covered polymorphism, isn't it? And today we will be covering the fourth feature, that is data abstraction. Okay. Now before data abstraction, in polymorphism, I explained you there are two ways of polymorphism. Do you remember? Just a recapitulation. Two ways of polymorphism. Let me write once again. Polymorphism. There are two ways I have explained, na? Polymorphism. Polymorphism is the third feature of object oriented programming. So what are that? One is compile time. Compile time, and another one is runtime, isn't it? Compile time polymorphism is basically method, কিছু মনে পড়ছে বলো, method overloading, and runtime polymorphism is method overriding. Okay, notes will be there, don't worry. Override, just follow the class very carefully. Overriding. Now we had discussed this overloading portion. Overloading we have done. Today we will be discussing overriding a little bit. Okay. Before moving on to data abstraction, that is the last OOP feature. Something easy portion is left in polymorphism. That is runtime polymorphism. That is method overriding. Now, how this method overriding is achieved? What is method overriding? Method overriding happens when a child. Acha, method overriding is achieved. Let me write method overriding. Always remember, method overriding is achieved by the help of it is achieved by the help of uh, you can say inheritance. Achieved by the help of inheritance. Who is this joining? সারস্বত মজুমদার, কি ব্যাপার? হুম, আরে ঘুম স্যার, ঘুম ভাঙছে না? হ্যাঁ, হ্যাঁ? ঘুম ভাঙছে না নাকি? নাকি দাঁত মাজছো? না না, দাঁত মাজছি না, দাঁত তাহলে মাজবো। দাঁত মাজবে? হ্যাঁ। মাই গুডনেস। আরে মা, আরে আজকে আজকে আমার অনেক দেরি করে উঠিয়েছি। দেরি করে উঠিয়েছে? ও ঠিক বাবা আছে। ডাকতে ভুলে গেছে। হ্যাঁ, আরে কি কষ্ট। চলো মন দাও, তো পরে দাঁত মাজবে। ঠিক আছে। Method overriding is achieved by the help of inheritance. তোমরা শিখেছো ইনহেরিটেন্স কিভাবে হয়, ইনহেরিটেন্স কিভাবে করা হয়, তোমরা শিখেছো। তো এই মেথড ওভাররাইডিংটা ইনহেরিটেন্স দিয়ে অ্যাচিভ করা হয়। ওকে। আর মেথড ওভারলোডিং তো তোমরা জানো যে সেম নামের ফাংশন যদি দুটো একটা একটা পার্টিকুলার ক্লাসের মধ্যে সেম নামের ফাংশন যদি চলে আসে, তাহলে যখন ফাংশনটা ইউজ হবে, কল হবে, তখন প্যারামিটার দেখে, মানে কার কতগুলো প্যারামিটার আছে দেখে জাভা কি করবে, ডিস্টিংশন করবে। ইউজার যেইভাবে ফাংশনটা কল করবে তার মধ্যে যা যতগুলো প্যারামিটার আছে আর যেই টাইপের প্যারামিটার আছে, মানে যেই ডেটা টাইপের প্যারামিটার আছে, তার উপর বেস করে জাভা কোথায় যেতে হবে সেটা চুজ করে নেবে, তাই না? দ্যাট ইজ ওভারলোডিং। আর ওভাররাইডিং হচ্ছে ইনহেরিটেন্স দিয়ে অ্যাচিভ করতে হয়।
ওকে, ইনহেরিটেন্সের হেল্প দিয়ে ওভার রাইডিং করা হয়। ওভার রাইডিং মানে বলেছিলাম যে একটা ফাংশন আরেকটা ফাংশনের উপর চেপে বসবে, নিচের ফাংশন যার উপর যার ঘাড়ে চাপা হচ্ছে সে বন্ধ হয়ে যাবে, মানে সে মাটির তলায় ঢুকে যাবে, ওভার রাইড করে যাবে, আর যে যার ঘাড়ে চাপছে শুধু তাকেই দেখা যাবে, মানে যে ঘাড়ে চাপছে আর কি তাকে দেখা যাবে, যার ঘাড়ে চাপছে সে মাটির তলায়, তাকে আর দেখা যাবে না। Now let us see method overriding happens when, এটা কখন হয় দেখো, when a child class provides its own version of a method. Child class provides its own version of a method that is already defined in the parent class. মানে প্যারেন্ট ক্লাসের মধ্যে অলরেডি ডিফাইন করা আছে। তোমরা চাইল্ড ক্লাস প্যারেন্ট ক্লাস মনে আছে? ইনহেরিটেন্সের সময় বলেছিলাম চাইল্ড ক্লাস কাকে বলে, প্যারেন্ট ক্লাস কাকে বলে। হ্যাঁ চাইল্ড স্যার, ক্লাস কি করে, ইনহেরিট করে প্যারেন্ট ক্লাসকে, মানে চাইল্ড ক্লাস এক্সটেন্ডস হ্যাঁ প্যারেন্ট স্যার ক্লাস। বলেছিল। Yes, child class extends parent class. So there is a method which is already defined in parent class. Okay, but that will be overridden. That will be overridden by a same name method in child class. Okay, let me give you a sample Java code, then you will understand. Wait, please see. Let me think of a Java code. Class. Chalo, class. Please see carefully. Class. There is a class called animal. আমার মাথায় শুধু অ্যানিমালই আসে, জানি না কেন। চলো, there is a function called void sound. ওকে, আর এই ভয়েড সাউন্ডের মধ্যে ধরো একটা স্টেটমেন্ট আছে এসওপি, একটা প্রিন্ট স্টেটমেন্ট আছে এসওপি এলএন, ধরো আছে অ্যানিমাল মেক্স আ সাউন্ড, অ্যানিমাল মেক্স আ সাউন্ড। খুব ভালো করে বুঝবে কিন্তু এটা, হ্যাঁ মন দাও, একদম একদম ফুল অ্যাটেনশন দাও, ঘুম পেলে চোখে জল দিয়েছে তারপর দেখো। অ্যানিমাল মেক্স আ সাউন্ড, ওকে। এটা সাউন্ড বলে একটা ফাংশন আছে, সেটা এটা প্যারেন্ট ক্লাস। আচ্ছা, লেট মি রাইট, দিস ইজ দ্য প্যারেন্ট ক্লাস। এই যে অ্যানিমালটা না, এইটা প্যারেন্ট ক্লাস, পি এ আর ই এন টি, প্যারেন্ট, প্যারেন্ট ক্লাস। ওকে, আচ্ছা এবার এই প্যারেন্ট ক্লাসটাকে এন্ড করব আমি। এবার নেক্সট পেজে আমি কি করব, চাইল্ড ক্লাসটাকে লিখবো। লেট মি অ্যাড ওয়ান পেজ। আচ্ছা, চাইল্ড ক্লাস কি করে লেখে বলো, ঋষিকা বলো, চাইল্ড ক্লাস কি করে লেখা হয়? চাইল্ড ক্লাসটা ধর ডগ, কি করে লিখবো প্রথম লাইনটা, ঋষিকা বলো তো। চাইল্ড ক্লাসটার নাম ডগ, কি করে লিখবো? ক্লাসের নাম ডগ, চাইল্ড ক্লাস ডগ। তাহলে চাইল্ড ক্লাসে কি লিখতে হয়, এখানটায় এখানটায় কি লিখতে হয় ক্লাস বলো জলদি। ডগ নিউ ক্লাস। কিচ্ছু পড়াশোনা করনি। কোনটা বললে? এটা হচ্ছে চাইল্ড ক্লাস যার নাম ডগ, প্যারেন্ট ক্লাসটার নাম ছিল হচ্ছে অ্যানিমাল, দেখো লেখা চাইল্ড আছে। ক্লাস। চাইল্ড, এই তো অ্যানিমালটা হ্যাঁ হচ্ছে হ্যাঁ প্যারেন্ট ক্লাস, ঠিক আছে, অ্যানিমাল ভালো করে দেখো লেখা আছে অ্যানিমালটা প্যারেন্ট ক্লাস। এবার আমি লিখবো ডগ ক্লাস, ডগ ক্লাসটা চাইল্ড ক্লাস, কি লিখবো এখানটা, এখানটা কিছু লিখতে হয়, কি লিখবো বলো, সারস্বত বলো, কি লিখতে হয়? অভিনব কর বলো, কি লিখতে হয় এখানে? স্যার ক্লাস অ্যানিমাল এক্সটেন্ডস ডগ। উল্টো বলেছো, ঠিক সরি, বলেছো। ক্লাস ডগ এক্সটেন্ডস অ্যানিমাল, সরি সরি ইয়েস, কারেক্ট। ক্লাস ডগ এক্সটেন্ডস অ্যানিমাল, ক্লাস ডগ এক্সটেন্ডস অ্যানিমাল, মানে ক্লাস ডগ ইনহেরিটস অ্যানিমাল, অ্যানিমাল ক্লাসকে ইনহেরিট করবে, ঠিক আছে। ডগ হচ্ছে চাইল্ড ক্লাস আর প্যারেন্ট হচ্ছে অ্যানিমাল ক্লাস, তাহলে অ্যানিমাল ক্লাসে যা যা প্রপার্টি আছে সব ডগ ক্লাস নিয়ে নেবে, তার সাথে ডগ ক্লাসের নিজেরও কিছু প্রপার্টি থাকবে, বুঝতে পেরেছো? তাহলে ক্লাস ডগ এক্সটেন্ডস অ্যানিমাল, এই এক্সটেন্ডস ওয়ার্ডটা দিয়ে আমরা ইনহেরিটেন্স করি। ঋষিকা ফলো আপ কর, ফলো আপ কর। আমি জানি কম্পিউটার পরীক্ষা নেক্সট উইক আছে, বাট পড়ে আসতে হবে কিন্তু, পড়ে আসতে হবে, নাহলে অসুবিধা হবে, ক্লাস ফলো করতে পারবে না তাহলে। এটা শুধু পরীক্ষার ব্যাপার নয়, ক্লাস ফলো করতে গেলেও তো পড়ে আসতে হবে। এটা এটা হচ্ছে এক্সটেন্স কিওয়ার্ড। আচ্ছা আমি এটা কেন করছি, দাঁড়াও আমি এখানে লিখে দিই। এই যে এইটা ডগটা হচ্ছে চাইল্ড ক্লাস, চাইল্ড ক্লাস
চাইল্ড ক্লাসের আরেকটা নাম কি? সাব ক্লাস। আর অ্যানিমাল ক্লাসের আরেকটা নাম কি? সুপার ক্লাস। এইটা হচ্ছে প্যারেন্ট ক্লাস। প্যারেন্ট ক্লাস, ঠিক আছে? তো চাইল্ড ক্লাসের নামের পাশে লিখতে হয় এক্সটেন্স প্যারেন্ট ক্লাসের নামটা দিতে হয়। প্যারেন্ট ক্লাস নেম লিখে দিচ্ছি, প্যারেন্ট ক্লাস নেম, যাকে এক্সটেন্ড করছে। বুঝতে পেরেছো? তাহলে অ্যানিমাল ক্লাসের সব প্রপার্টি ডগের মধ্যে চলে আসবে বাই ডিফল্ট, তোমায় লিখতে হবে না। আচ্ছা, তারপর কি লিখবে? এবার এবার আমি দেখো এখানে একটা ফাংশন লিখছি ভয়েড সেম নামে একটা ফাংশন লিখছি সাউন্ড। ভালো করে বুঝবে, সেম নামে একটা ফাংশন লিখছি সাউন্ড। ওকে, এবার দেখো সাউন্ড নামে আগের এ ক্লাসেও ছিল ফাংশন, দেখো প্যারেন্ট ক্লাসেও সাউন্ড নামে ফাংশন ছিল, এই যে ভয়েড সাউন্ড প্যারেন্ট ক্লাসের মধ্যে। এবার চাইল্ড ক্লাসের মধ্যেও সাউন্ড নামে ফাংশন আছে। আগের বার আমরা যখন ইনহেরিটেন্স শিখেছিলাম, হোয়াট উই ডিড, দুটো ডিফারেন্ট ফাংশন, একটা চাইল্ড ক্লাসে আছে একটা প্যারেন্ট ক্লাসে আছে। যখন তুমি চাইল্ড ক্লাসের মধ্যে আছো, তোমার চাইল্ড ক্লাসের ফাংশনটাও থাকছে, প্যারেন্ট ক্লাসের ফাংশনটাও ইনহেরিট হয়ে যাচ্ছে চাইল্ড ক্লাসের মধ্যে। সেটা তুমি তুমি লিখছো না, বা জাভা লিখে দিচ্ছে নিজে থেকে। কিন্তু এখানে দুটো ফাংশনের নেম সেম হয়ে যাচ্ছে, তখনই ঝামেলাটা লাগবে। আগেরবার কিন্তু দুটো ফাংশনের নেম আলাদা ছিল। চাইল্ড ক্লাসে ধরো একটা অন্য নামের ফাংশন ছিল, প্যারেন্ট ক্লাসে একটা অন্য নামের ফাংশন, কিন্তু এখানে দুটোই সেম নামের ফাংশন হয়ে গেছে। এখানেই এই গল্পটা আসবে, ইনহেরিট এই কি বলে ওভাররাইডিং এর গল্পটা আসবে, একজন আরেকজনকে ওভাররাইড করবে। কারণ এখানে দুটোর প্যারামিটারও সেম, দেখো দুটোই ভয়েড রিটার্ন টাইপ বা কোনো জিরো প্যারামিটার, নো প্যারামিটার। ঠিক আছে, তাহলে এখানে একটা ধর লিখলাম আমি এসওপি এলএন, ধর এখানে লিখলাম ডগ বার্কস, ডগ বার্কস। তুমি দেখো দুটো মেসেজ কিন্তু আলাদা। এখানে আমি চাইল্ড ক্লাসটাকে বন্ধ করছি। আগের পেজে দেখো ভয়েড সাউন্ডের আন্ডারে কি ছিল? অ্যানিমাল মেক্স এ সাউন্ড। ভালো করে দেখো, এখানে ছিল অ্যানিমাল মেক্স এ সাউন্ড, তাই না? আর পরেরটা কি আছে? ডগ বার্কস। কিন্তু দুটোই দেখো সাউন্ড নামের ক্লাস, এই ফাংশন। তাহলে এবার কোনটাকে কোনটার কথা শুনবে? কারণ আগের সাউন্ডটাও তো এখানে কপি পেস্ট হয়ে গেছে, তুমি লেখোনি। বা জাভা কি করেছে, প্যারেন্ট ক্লাসের যে অ্যানিমাল ক্লাসের মধ্যে যে সাউন্ডটা ছিল সেটাকে কপি পেস্ট করে লিখে দিয়েছে। তাহলে যেই লিখতে গেছে তখন দেখছি যে আরে এখানে তো অলরেডি একটা সাউন্ড নামে ফাংশন এক্সিস্ট করছে, তাহলে আগেরটাকে আমি কি করে লিখবো? তখন জাভা কি করবে, ওভাররাইড করে দেবে। বুঝতে পেরেছো কিভাবে ওভাররাইডটা করবে? দেখো আমি এখানে মেন ক্লাস লিখছি, দেখো তিনটে ক্লাস আছে কিন্তু, একটা হচ্ছে চাইল্ড ক্লাস, একটা প্যারেন্ট ক্লাস, হ্যাঁ, মানে প্রথমে লিখেছি প্যারেন্ট ক্লাস, তারপর লিখলাম চাইল্ড ক্লাস, এবার একটা মেন ক্লাস লিখবো যার মধ্যে আমি অবজেক্ট বানাবো। দেখো মেন ক্লাসের গল্পটা দেখো, মেন ক্লাস। আচ্ছা আমি লিখি ক্লাস টেস্ট, ক্লাস একটা টেস্ট নাম দিচ্ছি, ক্লাস টেস্ট। ওকে, এবার পাবলিক স্ট্যাটিক ভয়েড মেন লিখবো এখানে, পাবলিক, তোমরা কিন্তু ফুল নেম লিখবে, স্ট্যাটিক ভয়েড মেন। এখানে স্ট্রিং আর্গস লিখতে হয়, লেখো স্ট্রিং আর্গস। নাও চাইলে নাও লিখতে পারো, ব্লুজেতে লিখতে হয় না, বলেছিলাম যে ব্লুজেতে ওটা লিখতে হয় না। আচ্ছা আচ্ছা, এবার কি লিখবে বলো? এবার তুমি এর মধ্যে এইটার মধ্যে, আচ্ছা টেস্ট ক্লাসটা হচ্ছে টেস্টিং ক্লাস, যেখানে মেন মেন ফাংশনটা প্রেজেন্ট থাকবে। ঠিক আছে, এখান থেকে প্রোগ্রাম এক্সিকিউশন স্টার্ট হয়। যেই ক্লাসের মধ্যে মেন ফাংশন থাকে বা যেখানেই মেন ফাংশন থাকে সেইখান থেকে প্রোগ্রামের রিমোট কন্ট্রোল শুরু হয়। বুঝতে পেরেছো? আচ্ছা এখানে আমি কি করব, অবজেক্ট এ ভালো করে দেখো, অ্যানিমাল অ্যানিমাল ওবিজে বা অ্যানিমাল এক্স ইকুয়াল টু নিউ, কি লিখবো বলো দেখি, আয়ুষ বলো। অ্যানিমাল এক্স ইকুয়াল টু নিউ কি লিখবো, আয়ুষ বলো। ঘুমিয়ে পড়েছে। আর্নেস কি লিখবো এখানে? সরস্বত বলো। কেউ কিন্তু ফলো করছো না ক্লাস, আয়ুষ তো একদমই না। ডগ, ডগ, হ্যাঁ হ্যাঁ, নিউ ডগ, অ্যানিমাল ডগ এক্স হবে, ইকুয়াল টু নিউ ডগ, ডগ নিউ ডগ। নিউ অ্যানিমাল লিখবো না কেন? নিউ ডগ অ্যানিমাল লিখবো। হ্যাঁ
নিউ ডগ লিখবো? হ্যাঁ লিখলাম তো, কিন্তু অ্যানিমাল লিখবো না কেন? অ্যানিমাল এক্স ইকুয়াল টু নিউ অ্যানিমাল লিখবো না কেন? বলো। স্যার আমি বলবো? হ্যাঁ বলো। স্যার কারণ অ্যানিমালের সব ক্যারেক্টারিস্টিক্স গুলো ডগ ক্লাসের মধ্যে তো এক্সটেন্ড মানে ওভাররাইড হয়ে গেছে। হ্যাঁ ওভাররাইড হয়ে যাবে, সেটাই। দেখো যখন নর্মাল ইনহেরিটেন্স করতাম তখন তো আমি এটা লিখতাম, ডগেরই অবজেক্ট বানাতাম, ডগ এক্স ইকুয়াল টু নিউ ডগ। আমি শুধু চাইল্ড ক্লাসেরই অবজেক্ট বানাতাম, তার মধ্যে অ্যানিমাল ক্লাসের জিনিসপত্র চলে আসতো বাই ডিফল্ট। কিন্তু এখানে সেটা হচ্ছে না। এখানে কি হচ্ছে, কারণ দুটো তো একই নামে আছে, তাই জন্য এটা কি হচ্ছে, আমি সেম বানাতে পারছি না, মানে শুধু ডগ ক্লাসের অবজেক্ট আমি বানাতে পারছি না। এখানে কি হচ্ছে দেখো, বলছি আমি। এখানে অদ্ভুত ভাবে হচ্ছে অ্যানিমাল এক্স ইকুয়াল টু নিউ ডগ হচ্ছে, বুঝতে পেরেছো? তো এখানে কি হচ্ছে দেখো, বলি ভালো করে। দাঁড়াও একটা অন্য পেন কালার চুজ করি, খুব ভালো করে বুঝবে এটা, হ্যাঁ? না বুঝতে পারলে আমাকে জিজ্ঞেস করবে। আচ্ছা এখানে হচ্ছে রেফারেন্সটা কিন্তু প্যারেন্ট ক্লাস, দেখো এক্স তো একটা অবজেক্ট, তাই তো? এক্সটা কি? এক্সটা একটা অবজেক্ট। অবজেক্ট অফ হুইচ ক্লাস বলো? এখানে দাঁড়াও বলি আমি, এক্সটা হচ্ছে অবজেক্ট অফ ডগ ক্লাস। যেহেতু নিউ ডগ করেছি না, তাই জন্য নিউ ডগের অবজেক্ট তৈরি হচ্ছে ডগ ক্লাস। এক্সটা হচ্ছে অবজেক্ট অফ ডগ ক্লাস, আর এখানে হচ্ছে রেফারেন্সটা হচ্ছে অ্যানিমাল। বুঝবে, আস্তে আস্তে টাইম লাগবে একটুখানি। এইটা এই যে এই অ্যানিমালটা লেখা আছে, এইটা হচ্ছে রেফারেন্স, এটা হচ্ছে রেফারেন্স। রেফারেন্স অফ এক্স। এক্সটা তো একটা ভেরিয়েবলের মতো, সেটা অবজেক্ট অফ ডগ ক্লাস, ডগ ক্লাসের অবজেক্ট, কিন্তু ওটা কি টাইপ, সেটা হচ্ছে অ্যানিমাল টাইপের অবজেক্ট, মানে অ্যানিমাল টাইপের রেফারেন্স। বুঝতে, এখানে একটু কমপ্লেক্স একটা জিনিস, ঠিক আছে? এবার জাভা কি করে ডিসাইড করে রান টাইমে হুইচ মেথড টু কল। সিন্স দ্য অবজেক্ট ইজ ডগ ইট কলস ডগ সাউন্ড। এবার দেখো এক্সটা যেহেতু ডগ ক্লাসের অবজেক্ট, সেই জন্য কি হয়, ডগের মধ্যে যে সাউন্ডটা আছে, যেটা চাইল্ড ক্লাসের মধ্যে যে সাউন্ড ফাংশনটা আছে, সেইটা কল হবে। বুঝতে পেরেছো? তাহলে এবার আমি লিখবো যে এক্স ডট, ধরো লিখি আগে, এক্স ডট সাউন্ড। ভালো করে দেখো, এক্স ডট সাউন্ড। ওকে, বুঝতে পেরেছো? এক্স ডট সাউন্ড। এবার কি হলো তাহলে, এখানে দেখো যেহেতু অবজেক্টটা কার, ডগ ক্লাসের অবজেক্ট, মানে চাইল্ড ক্লাসের অবজেক্ট, তাই না? তাহলে রেফারেন্সটা এখানে প্যারেন্ট। দেখো রেফার মানে এক্স এর আগে যেটা লেখা হয়, ঠিক আছে? এটা রেফারেন্সটা হচ্ছে অফ এক্স, রেফারেন্স অফ এক্স হচ্ছে প্যারেন্ট, ইজ প্যারেন্ট ক্লাস। রেফারেন্স অফ এক্স ইজ প্যারেন্ট ক্লাস, বাট অবজেক্ট অফ এক্স, মানে অবজেক্টটা হচ্ছে ডগ ক্লাসের, এক্সটা হচ্ছে ডগ ক্লাসের অবজেক্ট, কিন্তু ওর রেফারেন্সটা হচ্ছে অ্যানিমাল ক্লাসের। ঠিক আছে, এখানে একটু দুটো মিক্সচার টাইপের হয়ে গেছে। আচ্ছা এবার তাহলে এখানে আউটপুটটা কি হবে বলতে পারবে? এই ফাংশনটা যদি আমি বন্ধ করি, হ্যাঁ, এর আউটপুটটা কি হবে? এটা ফাংশন বন্ধ হয়ে গেল, ওকে। এর আউটপুট হবে চাইল্ড ক্লাসের মধ্যে যা লেখা ছিল। চাইল্ড ক্লাসে কি লেখা ছিল দেখো, চাইল্ড ক্লাসে ডগ বার্ডস, তো এইটা হবে আউটপুট। বুঝতে পারলে? চাইল্ড ক্লাসে যেটা লেখা ছিল সেইটা হবে আউটপুট। তাহলে কি হলো, চাইল্ড ক্লাসের যে সাউন্ড ফাংশনটা ওভাররাইড করে গেল অ্যানিমাল ক্লাস মানে প্যারেন্ট ক্লাসের সাউন্ড ফাংশনকে। ঠিক আছে, তাহলে সেম মেথড, দেখো সেম মেথড নেম ডিফারেন্ট বিহেভিয়ার, এটাই হচ্ছে পলিমরফিজম। এটা হচ্ছে মানে সেকেন্ড টাইপ অফ পলিমরফিজম, যেটাকে রান টাইম পলিমরফিজম বলা হয়। বুঝতে পেরেছো কি বললাম? তাহলে মেথড ওভারলোডিং আর ওভাররাইডিং এর মধ্যে ডিফারেন্স গুলো কি তৈরি হলো? আচ্ছা আমাকে বলো তো, এই অবধি কি কে কি বুঝতে পারলে, কে কি পারলে না বলো। স্যার হ্যাঁ বলো। স্যার যখন আমরা এই ক্লাস টেস্টের মধ্যে হুম। এক্স ডট সাউন্ড লিখছি তাহলে অ্যানিমাল মেক সাউন্ডটা আসবে না? না আসবে না, ওটাই তো আমি শেখালাম। ধরো আরেক ভালো গুড কোয়েশ্চেন, খুব ভালো কোয়েশ্চেন করেছো। ওয়েট করো এক সেকেন্ড, এক সেকেন্ড ওয়েট করো, লেট মি জাস্ট এ মিনিট। আমরা যদি অ্যানিমাল মেক সাউন্ডটা আনতে চাই তাহলে কি করব?
হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমার অ্যান্সার দিচ্ছি আমি, একটা সেকেন্ড ওয়েট করে ভালো করে দেখো আমি যেটা লিখছি। অবজেক্ট অফ চাইল্ড ক্লাস, ফলো করতে থাকো, আমি লিখছি। অবজেক্ট অফ চাইল্ড ক্লাস, দ্যাট ইজ ডগ, দ্যাট ইজ ডগ। দেখো এখানে যেহেতু তুমি অ্যানিমাল এক্স ইকুয়াল টু নিউ ডগ লিখেছো, সেই জন্য এখানে ডগের অবজেক্ট হয়েছে। তো এক্সটা কার অবজেক্ট? এক্স হচ্ছে অবজেক্ট অফ চাইল্ড ক্লাস, দ্যাট ইজ ডগ। তাহলে ডগের মধ্যে যে এটা থাকবে সেটা ইউজ হবে। বুঝতে পারছো? আমি যদি এরকম লিখতাম যে অ্যানিমাল এক্স ও, ইকুয়াল টু নিউ বুঝেছি। অ্যানিমাল, যদি এরকম লিখতাম অ্যানিমাল এক্স, এটা কিন্তু লিখছো না, মানে আমি এমনি দেখাচ্ছি, অ্যানিমাল এক্স ইকুয়াল টু নিউ অ্যানিমাল, তখন ওই প্রথম অ্যানিমাল ক্লাসের মধ্যে যে সাউন্ডটা আছে, অ্যানিমাল মেক্স সাউন্ড, এটা দেখাতো। হ্যাঁ স্যার, বুঝে গেছি। বুঝতে পেরেছো? এখানে তো অ্যানিমাল এক্স হচ্ছে, কিন্তু ওটা তো ক্লাস, মানে অবজেক্টটা ডগ ক্লাসের হচ্ছে। এখানে যদি তুমি ধরো অ্যানিমাল এক্স ইকুয়াল টু নিউ অ্যানিমাল, তোমাদের এক্স ডট সাউন্ড লিখলে, এক্স ডট সাউন্ড ধরো কল করলে, তখন কিন্তু এইটা শো করবে। এই যে প্যারেন্ট ক্লাসের মধ্যে যে এইটা অ্যানিমাল মেক্স সাউন্ড, তখন এটা শো করবে। তখন শুধু শুধু তখন পুরোপুরি অ্যানিমালের অবজেক্ট তৈরি হয়েছে। বুঝতে পারছো আমি কি বলছি? হ্যাঁ দেবদি, স্যার। দেবদি বুঝতে পেরেছো? আয়ুষ বুঝতে পেরেছো? আনেশ বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ স্যার। শিওর তো? ঋষিকা, সারস্বত? হ্যাঁ স্যার। তাহলে অ্যানিমাল এক্স হ্যাঁ ইকুয়াল স্যার। টু নিউ অ্যানিমাল করলে তখন ওইটা দেখাতো। এখানে অ্যানিমাল এক্স ইকুয়াল টু নিউ ডগ করে দিয়েছি। ঠিক আছে? তো এবার ধরো আমি যদি ডগ এক্স ইকুয়াল টু নিউ ডগ করতাম, তাহলে তো ডগেরটা দেখাতোই। যদি আমি ডগ এক্স ইকুয়াল টু নিউ ডগ করতাম, তাহলে তো ডগেরটা দেখাতোই, এটা তো কোনো কথাই নেই। কিন্তু আমি অ্যানিমাল এক্স ইকুয়াল টু নিউ ডগ করেছি, তাহলে তার মানে আমি দুটোকেই রেখে রাখার চেষ্টা করেছি, কিন্তু ডগটা জিতে গেছে, মানে ডগের পাওয়ারটা বেশি। চাইল্ড ক্লাস ইজ অলওয়েজ পাওয়ারফুল। বুঝতে পারলে? এটা এটা ডগ এক্স ইকুয়াল নিউ ডগ করলে তো সবসময় ডগেরটাই দেখাবে, তাই না? যেরকম অ্যানিমাল এক্স ইকুয়াল টু নিউ অ্যানিমাল করলে অ্যানিমালেরটা দেখাবে, ডগ এক্স ইকুয়াল টু নিউ ডগ করলে ডগেরটা দেখাবে। কিন্তু আমি দুটোকে মিক্সচার বানিয়েছি, কিন্তু সেখানে কারটা ডমিনেন্ট হয়ে গেল, চাইল্ড ক্লাসেরটা। বুঝতে পারলে? এটাই হচ্ছে ডিফারেন্স। অ্যানিমাল এক্স ইকুয়াল টু নিউ ডগ, কিন্তু দেখাচ্ছে হচ্ছে ডগ ক্লাসেরটা, বিকজ অবজেক্টটা ডগের তৈরি হয়েছে। ঠিক আছে? এই জন্য এই হচ্ছে ব্যাপার। ঠিক আছে? আর তুমি ভাবছো যে এইরকম লেখা গেলে কি হতো, যদি আমি লিখতাম, এটা তোমাদের মাথায় যায় না, জিজ্ঞেস করতে পারতে আমাকে, যদি আমি লিখতাম ডগ এক্স ইকুয়াল টু নিউ অ্যানিমাল, এরকম যদি লিখতাম, তাহলে কি হতো? এক্স ডট সাউন্ড, তাহলে কোনটা আসতো বলো তো? স্যার অ্যানিমালেরটা আসতো। না, বলছি কি হতো, এটা লেখাই যাবে না, ইউ ক্যানট রাইট দিস। কারণ এটা কখনো লেখা যাবে না, তার কারণ হচ্ছে অ্যানিমালটা হচ্ছে প্যারেন্ট ক্লাস, ডগটা হচ্ছে চাইল্ড ক্লাস। ঠিক আছে? রেফারেন্স কখনো চাইল্ড ক্লাসে করা যায় না, রেফারেন্স শুড অলওয়েজ বি অফ প্যারেন্ট ক্লাস। দেখো রেফারেন্স ব্লু কালার দিয়ে লিখেছি, দেখো এখানটা, এখানটা দেখো, দেখতে পাচ্ছ? রেফারেন্স, রেফারেন্স হ্যাঁ স্যার, কখনো বুঝে চাইল্ড গেছি। ক্লাসে হবে না, সবসময় প্যারেন্ট ক্লাসকে রেফার করতে হবে। ওকে? তো এইটা লেখাই যাবে না, এটাই হচ্ছে ডিফারেন্স। আই হোপ আই এম ক্লিয়ার। ঠিক আছে? এটা কখনো করাই যাবে না। অ্যানিমেলের রেফারেন্স দিয়ে ডগের অবজেক্ট বানানো যাবে, সবসময় মা বাবার রেফারেন্স দিয়ে বাচ্চার অবজেক্ট ক্রিয়েট করা যায়, কিন্তু বাচ্চার রেফারেন্স দিয়ে কখনো মা বাবা অবজেক্ট ক্রিয়েট করা যায় না। ধরো তোমার বাড়িতে কেউ যাবে, কি বলে যে তোমার নাম ধরে জানতে চায় নাকি তোমার মা বাবার নাম ধরে জানতে চায় যে ইনার বাড়িতে যাব, বিকজ তাদের পরিচয়টা বেশি, তাই না? দে আর না আমার লিভিং না লিভিং আমার দেয়ার ফর আমার লং লং টাইম। হুম, এরকম ব্যাপার। তো স্যার, হ্যাঁ বলো। স্যার আচ্ছা, মাঝে মাঝে আমার নামে লাগে। কেন তুমি কি হিরো? হুম? না স্যার, ফ্লিপকার্টের জন্য। ও ফ্লিপকার্টের জন্য, আচ্ছা, সেখানে তোমার নাম দেওয়া আছে বলে। ফ্লিপকার্ট আলাদা ব্যাপার, ধরো কেউ তোমার বাড়িতে গেস্ট এসছে, যেহেতু সে কি আর তোমার নাম ধরে জিজ্ঞেস করবে? তোমার বাবা মায়ের নাম ধরে জিজ্ঞেস করবে যে বাবা, ইনফ্যাক্ট বাবা মাও নয়, হয়তো কোনো কোনো ক্ষেত্রে দাদু দিদার নাম ধরে জিজ্ঞেস করে যে এনার বাড়িতে যাবো, বিকজ দে আর ফ্রম প্যারেন্ট ক্লাস, না গ্র্যান্ড প্যারেন্টস।
বুঝতে পেরেছো? তাহলে প্যারেন্ট রেফারেন্সে সবসময় প্যারেন্ট ক্লাসকে রাখতে হবে, চাইল্ড ক্লাসকে রেফারেন্সে রাখা যাবে না। তুমি প্যারেন্ট ক্লাসের রেফারেন্স দিয়ে চাইল্ড ক্লাসের অবজেক্ট ক্রিয়েট করতে পারবে, দ্যাট ইউ ক্যান ডু। আর সেই ক্ষেত্রে চাইল্ড ক্লাসের যে ফাংশনটা ছিল সেইটা ডমিনেট করবে, মানে দ্য ফাংশন অফ চাইল্ড ক্লাস ওভাররাইডস দ্য ফাংশন অফ প্যারেন্ট ক্লাস। লেট মি রাইট দ্য মেসেজ হিয়ার, লেট মি রাইট দ্য মেসেজ হিয়ার, দ্য, খুব সুন্দর মেসেজ, দ্য ফাংশন, দ্য ফাংশন ব্র্যাকেটে লিখছি সাউন্ড, সাউন্ড নামে যে ফাংশনটা আছে, the function sound of child class, child class overrides the overrides the function, overrides the function, আবার ব্র্যাকেটে সেম নাম দিচ্ছি সাউন্ড, of প্যারেন্ট ক্লাস। বাচ্চা যেটা বলবে সেটাই শুনতে হবে, সারস্বত যেটা বলবে সেটাই শুনতে হবে, বাবা মার কথা কেউ শুনবে না, এরকম ব্যাপার হয়ে গেছে। দুষ্টু স্যার সেটা রিয়েল অ্যাপ্লিকেবল না। রিয়েল লাইফে অ্যাপ্লিকেবল নয় বলো? এইটা তো জাভা, রিয়েল লাইফ নয় তো, জাভাতে অ্যাপ্লিকেবল। বুঝতে পেরেছো? আন্ডারস্ট্যান্ড? সবাই বুঝতে পেরেছো? ক্লিয়ার তো? হ্যাঁ স্যার। হুম, ঠিক। আচ্ছা, তাহলে ওভারলোডিং এ হচ্ছে সেম মেথড নেম ডিফারেন্ট প্যারামিটার। একটু রিক্যাপ করে দিস, ওভারলোডিং হচ্ছে সেম মেথড নেম ডিফারেন্ট প্যারামিটার, আর ওভাররাইডিং এ কি? সেম মেথড সেম প্যারামিটার আর ডিফারেন্ট ইমপ্লিমেন্টেশন, রান টাইমের সময় ডিফারেন্ট ইমপ্লিমেন্টেশন, ঠিক আছে? ইমপ্লিমেন্টেশনটা আলাদা। আচ্ছা, now we will be going for data abstraction in java। চল, let me, এই অবধি ক্লিয়ার সবার? আমি এবার ডেটা অ্যাবস্ট্রাকশনে যাব, লাস্ট ফিচার অফ উপ, data abstraction। let me write data abstraction, data abstraction, a b s t r a c t i o n। অভিনব, অভিনব কর। হ্যাঁ স্যার। বলছি, তোমার কথা শোনা হয় বাড়িতে নাকি তোমার মা বাবার কথা শোনা হয় বাড়িতে? মা বাবার কথা। যা, কি হলো? কিছুই তো, কেউই তো তাহলে পলিমরফিজম করতে পারলে না, কি লাভ হলো তাহলে? আচ্ছা দেখো, ডেটা অ্যাবস্ট্রাকশন, হোয়াট ইজ ডেটা অ্যাবস্ট্রাকশন? ইট ইজ showing only important details and hiding internal implementation। এটা হচ্ছে পয়েন্ট নাম্বার 1। showing only implementation details, না, showing only important details, sorry, showing only only the only only important details which the user requires, which the user requires। নাম্বার টু যেটা ইউজারের দরকার শুধু সেইটুকুই দেখানো হবে। হাইডিং ইন্টারনাল ইমপ্লিমেন্টেশন, হাইডিং hiding HIDING, hiding internal implementation
হাইডিং ইন্টারনাল ইমপ্লিমেন্টেশনস। আচ্ছা, এখানে তোমরা হয়তো এনক্যাপসুলেশনে ডেটা হাইডিং শিখেছিলে, তাই না? কি করে ডেটাকে হাইড করা হয় এনক্যাপসুলেশনে, যদি রিভিশন করে থাকো। তো আমি পরীক্ষা নেব, তখন রিভিশন তো করতেই হবে। তো যাই হোক, হাইডিং ইন্টারনাল ইমপ্লিমেন্টেশন মানে এনক্যাপসুলেশনে তোমরা ডেটা সিকিউরিটি, কি করে ডেটাকে প্রাইভেট করে রাখা যায়, মেথড গুলোকে পাবলিক করে রাখা যায়, সেটা শিখেছিলে এনক্যাপসুলেশন, কিভাবে ব্যাংকে কাজ হয়, তাই না? এখানে কিন্তু প্রাইভেসিটা ইজ নট ইম্পর্টেন্ট, একটুখানি কনসেপচুয়াল আছে যে এনক্যাপসুলেশনের সঙ্গে ডেটা অ্যাবস্ট্রাকশন কিভাবে ডিফার করছে। এখানে কি করছি, আমি ইউজারের যতটুকু দরকার ততটুকু দেখাচ্ছি, আর বাকিটা হাইড করে রাখছি। হাইডিং ইন্টারনাল ইমপ্লিমেন্টেশন মানে আমি শুধু ফাংশনেরটাকে ইউজ করতে দিচ্ছি, কিভাবে ফাংশনটা কাজ করছে সেটা হাইড করে রাখছি। তাহলে অলমোস্ট তো সেম হয়ে গেল না অ্যাবস্ট্রাকশনের সময়? না, এখানে ব্যাপারটা হচ্ছে সেম, একটু ডিফারেন্ট আছে। সেটা হচ্ছে এনক্যাপসুলেশনে আমি ডেটাটাকে হাইড করছিলাম, বুঝতে পেরেছো? শুধু ইউজারকে মেথডটা ইউজ করতে দিচ্ছিলাম। আর এখানে আমি মেথডটা ব্যাপারে ইউজারকে বলছি, কিন্তু প্রসেসটা হাইড করছে সেটা ইউজারের থেকে বাঁচানোর জন্য নয়। এটাই ডিফারেন্স, দুটোর অবজেক্টিভ আলাদা। আগেরটা কি ছিল, আগেরটা তো আমি হাইড করছিলাম, কিন্তু সেখানে অবজেক্টিভ ছিল সিকিউরিটি, যে প্রোগ্রামার সে তার প্রোগ্রামটা যাতে চুরি না হয়ে যায় বা তার ডেটা যাতে সিকিউর থাকে সেটা এনশিওর করার জন্য হচ্ছিল। এখানে কিন্তু সেটা নয়। এখানে ইউজারের, আমি যদি এমন কঠিন প্রোগ্রাম, ধরো তুমি একটা গেম খেলছো, আমি যদি তোমাকে গেমের প্রোগ্রামটা দেখাই, তোমার মাথা ঘুরে পড়ে যাবে, এত কমপ্লেক্স হবে, তখন গেম খেলার ইচ্ছাই চলে যাবে। এবার বলো তুমি দেখতে যাবোই বা কেন স্যার? ধরো আমি জোর করে দেখাচ্ছি তোমাকে, জোর করে তোমাকে চোখ খুলিয়ে জোর করে দেখাচ্ছি, তো ওটা দেখার পর তোমার মাথা বন বন করে ঘুরবে, ঘুরে মাটিতে পড়ে যাবে, আর গেম খেলা হবে না। তো এই জন্য ইমপ্লিমেন্টেশন ডিটেলসটাকে হাইড করা হয়। ইট ইজ নট, ইউজারের থেকে লুকানো হচ্ছে না, ইউজারের ভালোর জন্য ওকে বলছে না তোমাকে ভাই এত মাথা ঘামাতে হবে না, তুমি শুধু গেম খেলো, এনজয় করো। বুঝতে পেরেছো? তাহলে এখানে সিকিউরিটি ইজ নট দ্য অবজেক্টিভ, এখানে সিম্পলনেস মানে ইউজারকে অতটা কমপ্লেক্সিটির মধ্যে আমি ফেলতে চাই না, সেটা হচ্ছে আমার অবজেক্টিভ। বুঝতে পেরেছো কি বললাম বলো? তাহলে ইট হেল্পস আস টু ফোকাস অন হোয়াট অ্যান অবজেক্ট ডাজ, নট হাউ ইট ডাজ। বুঝতে পারলে কি বললাম? এটা ফোকাস করে যে একটা অবজেক্ট কি করবে, কি করে করবে সেটার উপর ফোকাস করে না। ঠিক আছে? আচ্ছা, এবার একটা প্রোগ্রাম দিয়ে আমরা, আচ্ছা আমি এখানে ওই পয়েন্টটা অ্যাড করে দিই। ইট প্রোভাইডস, ইট এটা হচ্ছে it focuses on security more than simplicity. It focuses মানে অবজেক্টিভ, বুঝতে পারছো? it focuses more on simplicity rather than না simplicity than security। বুঝতে পারলে? সিকিউরিটি থেকে ও সিম্পল বানানোর জন্য এটা করছে, আর এনক্যাপসুলেশনে সিকিউরিটি করার জন্য করছিল। দেখো এখানে এখানে সিকিউরিটিও হয়ে যাচ্ছে, এটা কিন্তু মানে এটা এক্সট্রা গিফট হিসেবে হচ্ছে, আর এখানে ওর চাইনি করতে, ও এখানে প্রোগ্রামটা ইউজারের জন্য সিম্পল করতে গেছিল, যাতে ইউজারকে এত মাথা চাপ নিতে না হয়, সেইটা হচ্ছে ওর অবজেক্টিভ। বুঝতে পারছো? কিন্তু এনক্যাপসুলেশনে সিকিউরিটিটাই অবজেক্টিভ। আমার কথাটা বুঝতে পারলে? প্লিজ গিভ আ থামস আপ ইফ ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড। বুঝতে পারলে বলো। ওকে, ওকে ফাইন, সবাই বুঝতে পেরেছো তো? রেসপন্ড করো। হ্যাঁ স্যার। ওকে ওকে ফাইন, ওকে চলো এবার আমরা করব হচ্ছে একটা প্রোগ্রাম দেখব। ঠিক আছে? আচ্ছা, এইটা অ্যাবস্ট্রাক্ট ক্লাস দিয়ে অ্যাচিভ করতে হয়। দু রকম ভাবে অ্যাচিভ করা যায়, একটা হচ্ছে ইন্টারফেস দিয়ে অ্যাচিভ করা যায়, আর আরেকটা হচ্ছে অ্যাবস্ট্রাক্ট ক্লাস দিয়ে অ্যাচিভ করা যায়। তোমাদের ইন্টারফেস তো নেই, তাই জন্য ইন্টারফেস আমি দেখাবো না। আমি তোমাদের অ্যাবস্ট্রাক্ট ক্লাস দিয়ে ডেটা অ্যাবস্ট্রাকশন কি করে করা যায় সেইটা শেখাবো। ওকে চলো।
it is achieved by abstract class. It is achieved by, লিখে দিচ্ছি, it is achieved achieved by abstract class. It is achieved by abstract class. abstract class দিয়ে এটা অ্যাচিভ করা যায়, ঠিক আছে? আচ্ছা, দেখো কিভাবে প্রোগ্রাম লিখছি, দেখো প্রোগ্রামের মধ্যে বুঝতে পারবে যে কিভাবে এটাকে অ্যাচিভ করতে হয়। দেখো একটা প্রোগ্রাম আছে, ধরো abstract class vehicle, abstract class vehicle, abstract class vehicle, ধরো এর মধ্যে একটা ফাংশন লিখবো, সেটা হচ্ছে abstract void। দেখো abstract, এইটা হচ্ছে কিওয়ার্ড, কিন্তু যে abstract কথাটা লিখছে এটা কিওয়ার্ড। abstract void start, ঠিক আছে? abstract void start। আচ্ছা দেখো আমি এখানে একটা সেমিকোলন দিয়ে দিচ্ছি, এটার মানে কি বলতো? এটা মানে কি সেমিকোলন দেওয়া যায় কখনো ফাংশনের পাশে, বলো তো? কিন্তু আমি দেখো সেমিকোলন দিয়ে দিচ্ছি, কেন দিচ্ছি বলো তো? বলতে পারবে নাকি? বলতে পারবে, বলো। এইটা হচ্ছে অ্যাবস্ট্রাক্ট মেথড, তাই নো বডি, বডির দরকার হয়নি। বলছি সব বুঝতে পারবে। অ্যাবস্ট্রাক্ট মেথড, সো নো বডি, এর কোনো বডি নেই, শুধু ফাংশনের নামটা আছে, নো বডি। নো বডি মানে নো বডি নয়, নো বডি, বডি নেই কোনো, ঠিক আছে? ওই জন্য সেমিকোলন দেওয়া হয়ে গেছে। ভালো করে দেখো, there is a semicolon। জাভাতে অ্যাবস্ট্রাক্ট একটা কিওয়ার্ড? হ্যাঁ অবশ্যই, ওই জন্য তো ইউজ করছি। এক্সটেন্ডস একটা কিওয়ার্ড যেরকম, ওরকম এখানে অ্যাবস্ট্রাক্ট একটা কিওয়ার্ড। স্যার তার ইউসেজ কি? এই তো সেটা দেখাচ্ছি তো, ডেটা অ্যাবস্ট্রাকশন, এই যে বললাম অ্যাবস্ট্রাক্ট কিওয়ার্ডটা দিয়ে ডেটা অ্যাবস্ট্রাকশন করা যায়। আমি লিখি তাহলে, Okay. প্রোগ্রামটা লিখি তাহলে বুঝতে পারবে কিভাবে ডেটা অ্যাবস্ট্রাকশনটা অ্যাচিভ করা হচ্ছে। ডেটা অ্যাবস্ট্রাকশন শেখাচ্ছি তো, কিভাবে সেটা অ্যাচিভ করছি সেটা তুমি বুঝতে পারবে। চলো এবার আমি কি লিখবো, চাইল্ড ক্লাসটা লিখবো। ধরো ক্লাস, এটা প্যারেন্ট ক্লাস কিন্তু, হ্যাঁ এই যে এই ভেহিকেলটা এটা প্যারেন্ট ক্লাস, আমি লিখে দিই এটা, এইটা হচ্ছে প্যারেন্ট ক্লাস, ভেহিকেলটা হচ্ছে প্যারেন্ট ক্লাস, প্যারেন্ট ক্লাস, ওকে। এইবার আমি লিখবো হচ্ছে চাইল্ড ক্লাস, চাইল্ড ক্লাস লিখবো, কিভাবে লিখবো বলো? ক্লাস, ধরো চাইল্ড ক্লাসের নাম কার, ক্লাস কার এক্সটেন্স, প্যারেন্ট ক্লাস হচ্ছে ভেহিকেল, চাইল্ড ক্লাস হচ্ছে কার। দেখো এটা সিনক্রোনাইজেশন আছে, বুঝতে পারছো তোমরা? অ্যানিমালটা প্যারেন্ট ছিল, অ্যানিমালের চাইল্ড হচ্ছে ডগ, ক্যাট, এইসব। এখানে ভেহিকেলটা হচ্ছে প্যারেন্ট ক্লাস, তার চাইল্ড হচ্ছে কার হবে, বাস হবে, ট্রাম হবে, বুঝতে পেরেছো? এইরকম, তাহলে ক্লাস এটা এক্সটেন্স ভেহিকেল, ঠিক আছে? ক্লাস কার এক্সটেন্স ভেহিকেল, তাহলে কারটা কি? কারটা হচ্ছে কি বলো? কারটা হচ্ছে চাইল্ড ক্লাস, এইটা হচ্ছে চাইল্ড ক্লাস, ঠিক আছে? আচ্ছা নেক্সট এখানে লিখবো আমি, ধরো এর মধ্যে একটা কি থাকবে, ভয়েড স্টার্ট বলে একটা ইয়ে থাকবে, ধরো ভয়েড, ভয়েড স্টার্ট বলে একটা থাকবে, ঠিক আছে? আর তার মধ্যে আমি লিখবো, না ধরো এক সেকেন্ড, হ্যাঁ এখানে ভয়েড স্টার্ট থাকবে, ইয়েস ভয়েড স্টার্ট থাকবে। তার মধ্যে আমি এবার এর মধ্যে কিন্তু লেখা থাকবে, এর মধ্যে সিস্টেম ডট আউট ডট প্রিন্ট এলএন, এখানে থাকবে ধরো কার স্টার্টস উইথ কি, কার, বোঝাচ্ছি ধরো, স্টার্টস উইথ কি, বোঝালে পুরোটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে, ওয়েট করো। কার স্টার্টস উইথ কি, এটা বন্ধ হয়ে গেল, এটা আমার, এটাও বন্ধ হয়ে গেল। এবার দেখো ভালো করে দেখো, খুব ভালো করে দেখো, এখানে
কারটা হচ্ছে চাইল্ড ক্লাস, সেটা এক্সটেন্ড করেছে ভেহিকেলকে, তাই না? দেখো ভেহিকেলের মধ্যে একটা স্টার্ট ফাংশন আছে, আবার কারের মধ্যেও একটা, মানে চাইল্ড ক্লাসের মধ্যে একটা স্টার্ট ফাংশন আছে, কিন্তু ভেহিকেল মানে প্যারেন্ট ক্লাসের মধ্যে স্টার্ট ফাংশনটা শুধু অ্যাবস্ট্রাক্ট ফাংশন, মানে ওর কোনো বডি নেই। বুঝতে পারছো? তার মানে আমি ইউজারকে যখন দেব, আমি ইউজারকে ভেহিকেল ক্লাসের অবজেক্ট বানিয়ে দেবো, মানে রেফারেন্সটা ভেহিকেল ক্লাসের থাকবে। ধরো ভেহিকেল এক্স ইকুয়াল টু নিউ কার, এরকম ভাবে করবো। আমি দেখছি মেন ফাংশন লেখা আছে, তাহলে বুঝতে পারবে। তাহলে ভেহিকেল আমি যখন ইউজার যখন দেখবে যে ভেহিকেলের একটা অবজেক্ট হচ্ছে, তখন ভেহিকেলের মধ্যে তো ও স্টার্টের যে মধ্যে যে ফাংশনটা লেখা আছে সেটা দেখতে পাচ্ছে না, মানে বডিটা নেই তো। তাহলে ইউজার কি হলো, ইউজারের কাছে শুধু ভেহিকেলের রেফারেন্স থাকছে, তার মানে ইউজার বডিটা দেখতে পাচ্ছে না, বিকজ বডিটা আছে চাইল্ড ক্লাসের মধ্যে, সেইটা ইউজারকে দেওয়া হচ্ছে না। আমার কথা বুঝতে পারলে? বডিটা আছে কার ক্লাসের মধ্যে, সেটা হচ্ছে চাইল্ড ক্লাস, যেটা ইউজারকে আমি দিচ্ছি না, ইউজারের হাতে আমি শুধু ভেহিকেল ক্লাসটাকে ধরিয়ে দিচ্ছি। আর যার জন্য ইউজার জানতেও পারছে না যে গাড়িটা চাবি দিয়ে স্টার্ট হয়। দেখো লেখা আছে সিস্টেম অফ দ্য প্রিন্ট কার স্টার্টস উইথ কি, ইউজার কিন্তু এটা জানতে পারছে না, বিকজ এটা কার ক্লাসের মধ্যে আছে। ইউজারের কাছে শুধু এই ইনস্ট্রাকশনটা আছে যে তোমাকে গাড়ি স্টার্ট করতে হবে, মানে ধরো ইউজারের কাছে শুধু স্টার্ট বাটনটা দেওয়া আছে। কিভাবে স্টার্ট হচ্ছে আমি তো শুধু একটা লাইনে লিখেছি বলে এরকম মনে হচ্ছে, কিভাবে গাড়ি চলছে, ইঞ্জিন কিভাবে স্টার্ট হচ্ছে, কিচ্ছু লেখা নেই। কথাটা বুঝতে পারলে? কিভাবে এক্সট্রাকশনটা অ্যাচিভ করা হলো? ভালো করে দেখো তো, আমাকে ডাউট থাকলে বলো, জিজ্ঞেস করো। না স্যার, ডাউট নেই। একদম ক্লিয়ার তো? ঋষিকা বুঝতে পেরেছো? আয়ুষ, আর্নেশ, হ্যাঁ স্যার। শিওর তো? একদম 100% শিওর তো? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ ওকে, ভেরি গুড। এবার দেখো আমি কি করে, এবার দেখো মেন ক্লাস লিখবো। তাহলে প্যারেন্ট ক্লাস লিখলাম, চাইল্ড ক্লাস লিখলাম, নেক্সট স্লাইডে মেন ক্লাস লিখবো। মেন ক্লাসটা লিখি, ধরো। মেন ক্লাস কি দিয়ে লেখা যায়? চলো মেন ক্লাস লেখা যাক। মেন ক্লাসে লিখবো হচ্ছে ক্লাস টেস্ট। ক্লাস টেস্ট নামে একটা ক্লাস লিখবো, সেটা হচ্ছে মেন ফাংশন রাখবো এর মধ্যে, ঠিক আছে? তাহলে পাবলিক স্ট্যাটিক ভয়েড মেন স্ট্রিং আর্গস। ওকে, এর মধ্যে কি করব বলো দেখি, বলো কিরকম ভাবে বলতে পারো। ভেহিকেল এক্স ইকুয়াল টু কি লিখবো? নিউ কার। ভেহিকেল এক্স ইকুয়াল টু নিউ কার, ওপেন ব্র্যাকেট ক্লোজ ব্র্যাকেট। বুঝতে পারলে? এবার এক্স ডট কি করবো? এক্স ডট স্টার্ট, এক্স ডট স্টার্ট, ব্যাস। এখানে কি হলো, রেফারেন্সটা ভেহিকেল টাইপের হলো, এক্স এর যে রেফারেন্স সেটা ভেহিকেল টাইপ, কিন্তু অবজেক্টটা কার ক্লাসের হয়েছে। বুঝতে পেরেছো? রেফারেন্সটা ভেহিকেল টাইপ। এবার যেহেতু ইউজারের কাছে শুধু ভেহিকেল এক্স থাকছে, তার মানে ইউজার বুঝতেই পারছে না যে ভেতরে কি কি লেখা, মানে সাউন্ড স্টার্টের বডির মধ্যে কি লেখা, ওটা তো কারের মধ্যে লেখা। ইউজার শুধু এটা জানতে পারছে যে এই এক্সটা হচ্ছে ভেহিকেলের। বুঝতে পেরেছো কি বললাম? ভেরি গুড। এবার এইটা হচ্ছে ব্যাপার। বলে এর আউটপুট কি হবে? আউটপুটটা হবে কার স্টার্টস উইথ কি, কারণ এটা কি করছে, কার ক্লাসের মধ্যে যেটা আছে সেটা দেখিয়ে দিচ্ছে, বাট ইউজারের হাতে কিন্তু ভেহিকেল টাইপটা থাকছে। ঠিক আছে? তাহলে এর আউটপুট কি হবে? কার স্টার্টস উইথ কি, যেটা তোমার কার ক্লাসের মধ্যে লেখা আছে, যেটা কার ক্লাসের মধ্যে লেখা আছে, কার স্টার্টস উইথ কি, এইটা দেখাবে। ঠিক বুঝতে পারছো? তাহলে এটার আউটপুট হবে হচ্ছে, আমি আউটপুটটা লিখে দিই। এইটার আউটপুট হচ্ছে কার স্টার্টস উইথ কি। দেখো এখানে কিন্তু কোনো ক্ল্যাশ হচ্ছে না, আগেরটা যেরকম ক্ল্যাশিং ওভাররাইডিং হয়েছিল সেখানে কিন্তু ক্ল্যাশ হচ্ছে না, এখানে কিন্তু ওর মধ্যে বডিই নেই। ব্যাপারটা বোঝো ডিফারেন্সটা, ভালো করে বোঝো ডিফারেন্সটা। বুঝতে পারলে? এ দেখো, এটা প্যারেন্ট ক্লাসের মধ্যে তো কোনো বডি নেই, নো বডি, কিছুই লেখা নেই, তো যা দেখানোর কার ক্লাসের মধ্যে থেকে নিয়েই দেখাতে হবে, তাই না? তাহলে এখানে কিন্তু ওভার রাইডিং হচ্ছে না, এখানে প্যারেন্টের মধ্যে কিছু লেখাই নেই, শুধু ফাংশনের নামটা লেখা আছে। তাহলে এখানে কিন্তু ওভার রাইডিং হলো না, রাদার খালি জায়গা ছিল, সেখানে ভর্তি হয়ে গেল। বুঝতে পারলে?
আগেরটার সঙ্গে গোলাবে না, কিন্তু আগেরটা দুটোর মধ্যে ক্ল্যাশিং হয়ে একটা একটাকে ওভাররাইড করেছিল, এখানে একজনের মধ্যে কিছু নেই, ফাঁকা। তাহলে যেটা আছে সেটাই দেখাবে কার স্টার্টস উইথ কি। দেখো বুঝতে পারলে কিনা বলো। টেল মি। আচ্ছা, তাহলে এবার দুটো পয়েন্ট লিখতে হবে, সেটা আজকে এটাই লাস্ট, 5 মিনিট বাকি আছে, ওটাই লাস্ট দুটো পয়েন্ট। একটা হচ্ছে নাম্বার 1, কি কি তোমাদের মনে রাখতে হবে। নাম্বার 1 হচ্ছে vehicle only tells what to do, that is start, not how। তাহলে দেখো, vehicle only tells, এরপর দেখো, এরপর তোমাদের আরো যখন মানে একটু যখন একটু এগোবে সিলেবাসটা, তখন দেখতে পাবে তোমাদের ম্যাথ ক্লাস থাকবে, ম্যাথ ক্লাস, জাভার ইনবিল্ট ক্লাস। হ্যাঁ, তো এবার ম্যাথ ডট আর্গুমেন্ট পাঠাবো, সেখানে একটা আউটপুট পাবে, ধরো ম্যাথ ডট এসকিউআরটি স্কোয়ার রুট, তো সেখানে এটা আমাকে অ্যান্সার দিয়ে দেবে, কিন্তু ম্যাথ ডট করছি তার মানে ওটা ভেতরে কি করে স্কোয়ার রুটটা ক্যালকুলেশন হচ্ছে সেটা দেখাবে না, শুধু অ্যান্সার দেবে। তাহলে ওটাও হচ্ছে ডেটা অ্যাবস্ট্রাকশন। যখন করবো, আরো যখন নতুন নতুন জিনিস করবে, তখন এই কনসেপ্ট গুলো উপের আরো আস্তে আস্তে ক্লিয়ার হতে থাকবে। এখন তো সবসময় গল্পের মতো শুনছো, প্রোগ্রাম করে আমি দেখাচ্ছি, বাট স্টিল। তাহলে ভেহিকেল অনলি টেলস হোয়াট টু ডু, ভেহিকেল অনলি টেলস হোয়াট, বা আমি লিখছি ভেহিকেল ক্লাস, জাস্ট মিনিট, vehicle class, vehicle class only, but only tells what to do। Number 2, sorry, what to do, সেটা হচ্ছে start, not how, মানে কি করতে হবে, that is শুরু করো, that is start। হ্যাঁ, what to do, that is আমি লিখছি that is start, start it, that is start, but not how, but not how to start, not how to start, or the how to do, how to, that is how to start, that is how to start। কিভাবে স্টার্ট করা হবে সেটা হচ্ছে দ্য কার স্টার্টস উইথ এ কি, সেটা কিন্তু কার ক্লাসের মধ্যে আছে, ভেহিকেল ক্লাসের মধ্যে নেই। বুঝতে পেরেছো? আচ্ছা, the car provides the actual implementation, the car class যেটা হচ্ছে চাইল্ড ক্লাস, provides the actual implementation, actual implementation, যার মধ্যে বডিটা লেখা আছে, তাই না? এবার লাস্ট যেটা ইম্পর্টেন্ট মোস্ট, ইউজার অনলি সিজ স্টার্ট, দ্যাট ইজ ইন্টারনাল লজিক ইজ হিডেন। ইউজার তো শুধু স্টার্টটা দেখতে পাচ্ছে, তাই না? ইউজার দেখতে পাচ্ছে, ইউজার অনলি সিজ স্টার্ট, ইউজার শুধু এটা দেখতে পাচ্ছে, ব্যাস। এর মধ্যে কোনো বডি ফডি কিচ্ছু নেই, ভেহিকেল ক্লাসের মধ্যে যে স্টার্টটা ছিল সেটা দেখতে পাচ্ছে। তাহলে কি এখান থেকে কি বুঝলে, যে ইন্টারনাল লজিক ইজ হিডেন, internal logic or procedure is hidden, internal logic is hidden। ঠিক আছে, তাহলে দেখো, এটা যে ডেটা অ্যাবস্ট্রাকশন, তো আমি একটু এখানে করে দিই, একটা জিনিস মনে রাখবে, সেটা হচ্ছে এখানে লাইন 10 এখানেই লিখে দিচ্ছি, আর নতুন স্লাইড নেব না। তোমাদের এই 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 দুটো হবে, দেখো ডেটা অ্যাবস্ট্রাকশন, দেখে নাও, ডেটা অ্যাবস্ট্রাকশন, ডেটা অ্যাবস্ট্রাকশন দুভাবে হয়, একটা হচ্ছে বাই অ্যাবস্ট্রাক্ট ক্লাস, বাই অ্যাবস্ট্রাক্ট ক্লাস অ্যান্ড মেথড, বাই অ্যাবস্ট্রাক্ট ক্লাস অ্যান্ড মেথড, আর একটা হচ্ছে বাই ইন্টারফেস, বা আই ক্যান সে ইউজিং
using interface ঠিক আছে, ইউজিং ইন্টারফেস। এবার কথাটা হচ্ছে তোমাদের এইটা সিলেবাসে আছে, এইটা তোমাদের এখনো অবধি নেই, আমি তো এখনো অবধি পাইনি, পরে যদি থাকে তো তো এইটার জন্য এইটা আছে তোমাদের আছে, শুধু এইটাই তোমাদের পরীক্ষায় লাগবে। ঠিক আছে, ইউজিং ইন্টারফেস তোমাদের নেই, এই পরীক্ষা তো নেই, পরে যদি থাকে তো দেখা যাবে। বুঝতে পারলে? So that ends the class over here. I will send the PDF, also upload the recorded video. If you have any doubt, you can ask, otherwise you can leave. বলো, কিছু ডাউট থাকলে বলো। I am stopping